वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बापू गोपाल सिंह जी ते बापू रमेश चंद शर्मा जी तुसीं देखते हो भंगड़े वाली ड्रैस च पिछे नूं काका हो के सारे चेहरे दिखा दे। ये साडे परिवार दे बच्चे, ये नन्हे मुन्ने बच्चे। अर्जुन आरती देखो, साडी आरती आरती दी साडी दी टौर ही वखरी आ। आरती दे गिद्धे वाला सूट पाया होया, चुन्नी लई हुई आ। पिछे कविता देखो, कविता कविता दे टिक्का लग्या होया मत्थे ते, सग्गी फुल। इधर साडी मनरीत खड़ी आ, इधर साडी साक्षी, इधर मूँह कर साक्षी, उपर नूं नीवी नहीं पाई दी हुंदी। मूँह है काहतों कीता? हाँ देखो लिपस्टिक लगाउण दी कोशिश करदी सी ओह अपनी। ते इधर साडी खुशदिल खड़ी आ। सब तो साडी क्यूट तां साडी आरती लग रही अज। हाँ देखिया आरती कितनी सोहनी लगदी है जी। ते अगे साडी देखो हरलीन कौर, साडी हरलीन कौर हुण अपने पैरां ते खड़े होण लग गई आ। हरलीन खड़ी होकर दिखा दे पैरां ते एक बार, पुत्त फड़े उधर दी। ये आ देखो हरलीन कौर अपने पैरां ते खड़ी होण लग गई है जी। वाहिगुरू मेहर करन, अगली विसाखी ते साडी हरलीन भी गिद्धा पावे। ते आरती तो साडी ठीक ही आ। हुण उधरों किरणजीत भैन, ਉਹਦੇ भी पट्टियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, सारे जख्म सी लत्तां ते पैरां ते, वो भी ठीक आ। ते साडी प्रभजोत कौर अगली बार ये भी गिद्धा पाऊगी भज भज के। हुण तुरन तां लग गई आ, अगली बार कैली बार उतर जाणगे, बिना वॉकर तो तुरन लग जू साडी प्रभजोत कौर। इत्थे अर्जुन खड़ा, अर्जुन दे चेहरे ते स्माइल देखो। संदीप कोरियोग्राफर बनने की कोशिश कर रहा, दस रहा भी इत्थे खड़ना। अगे जस्सी साडा भंगड़े दा कोच, अगे गोल्डन, उस तो अगे साडा रंजन दादा, पिछे भाई दिलप्रीत सिंह सिंगर साहब साडे, उस तो अगे कीमत सिंह, फिर बापू गोपाल जी, उस तो अगे सरपंच साडे रमेश चंद शर्मा जी, उस तो अगे दिलप्रीत सिंह जी, उस तो पिछे अनमोल खड़ा साडा, पिछे कीमत सिंह सॉरी नीरज खड़ा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ आशीष आशीष हाँ आशीष, उस तो अगे आकाशदीप सिंह खड़ा, उस तो अगे साडा प्यारा खड़ा, ते प्यारे दे नाल ही सोनू बैठा, सोनू दे नाल ही साडा कोमल बैठा। ये सारे बच्चे अज जिहड़ियां ड्रेसां तुसीं देख रहे हो ना जी, ये साडे लई भी एक अजूबा लगदियां, साडे लई भी एक वो खुशी दे पाल आ जिहड़े असीं किते महसूस ही नहीं सी कीते पहलां। पर इहदा धन्नवाद असीं बिंदा वीर साडा बिंदा गरेवाल ते साडा बिल्ला वीर बद्दोवाल वाला ते नाल वीर जी काला वीरा, जिन्हां ने ड्रेसां दा इंतजाम कीता, आके पग्गां बन्नियां, आके सवेर दोपहर दे लगे हुए ने वीर। ये बच्चों नूं सारिआं नूं तैयार किया, थोड़े बहुते स्टैप सिखाए, क्योंकि असीं पहलां कदे भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं सी कीता। कल रात ही असीं ये डिसाइड किया सी, रात फिर बिंदे होणां नाल बिल्ले होणां नाल गल होई वीर होणां नाल, ते इन्हां ने सानूं रात ही कहता सी भी कोई ना फिक्र ना करो, असीं वर्दियां लैके आवांगे। सारे बच्चों दीयां वर्दियां लैके आंदियां ते इन्हां नूं सजाया, तैयार किया। दूसरा साडी कोरियोग्राफर प्रभजोत साडी भवनजोत कौर, आ जाओ अगे भवनजोत कौर, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, थैंक यू करना तुसीं अज। भवनजोत कौर ते भैन साडी जैसमीन कौर, इन्हां दोनों जाणियां ने रल के अज ये बच्चों नूं तैयार किया, बच्चों नूं मोटीवेट किया। ते मैं धन्नवाद करदा इन्हां साडियां मेरी बेटियां, दोनों मेरियां बेटियां ही आ, क्योंकि सच्चे पातशाह वाहिगुरू ने साडी एक टीम बनाई है। ये टीम दे विच रिश्ते भी सारे तरह के बनाए आ, चाहे कोई धीआं, कोई पुत्त आ, कोई साडे बजुर्ग बापू आ, कोई साडे वीर ने। ये सारे सुपनिਆਂ ਦੇ घर ਵਿੱਚ एक सुपनिਆਂ वर्गा असीं जीवन बतीत करते हैं। ये एक सुपने सच होने वाला अज एक दृश्य आ साडा जिहड़ा असीं देख रहे हैं। मेरे माता बेबे सुदर्शन कौर जी, मामा जी साडे सुखचैन सिंह जी, इधर बापू बैदवान जी, लक्की गुप्ता जी, सरदार केसर सिंह ढालीवाल जी, उस तो अगे अमनदीप सिंह, उस तो अगे रम्मी वीर, साडियां मावां सारियां, माता जोगिंदर कौर बैठी है, कुसम भैन बैठी आ, प्रिंसीपल मैडम बैठे ने। अज साडे चीफ गैस्ट ने मैडम प्रिंसीपल राज राणी जी। अज कैंची कित्थे काके कैंची, तो मैडम राज राणी जी एक फीता कट के रीबन कट के इस प्रोग्राम का उद्घाटन करनगे। मैडम साडे प्रिंसीपल मैडम राज राणी जी, खड़े हो दिल भैणे, आ फड़ो भैणे, खड़े हो। जैसमीन जोत इत्थे आ जा तू, आपां सारिआं ने इधर खड़ जा भैणे, आ भैण माता जी ने कट्टना रीबन, बस इत्थे तुसीं दोने जाणे फड़ लो, आ कैंची दिओ। माता राज राणी जी आ फीता कट्टना तुसीं, आ लो। नहीं नहीं तुसीं साडे चीफ गैस्ट तुसीं हो।
आज उठ के खड़े हो। नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉमिस ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੰਮੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਅਮਨਦੀਪ ਵੀਰੇ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਐ ਕਰ ਦੇ ਮਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕੱਢ ਦੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਤਾ ਕੱਟਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਰਮਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਲਾ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾ ਬੱਦੋਵਾਲ ਤੇ ਬਿੰਦਾ ਬੱਦੋਵਾਲ ਵੀਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਮਲ ਦੇ ਹਾਸਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਕੀਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨਮੋਲ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਗੋਲਡਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੱਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕੀਮਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਚੱਕਰੇ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿਓ।
हाँ जगदीप भैन ठीक लगता साडी आरती साडी मंदरीत साडी कविता साडी साक्षी साडी क्वेश्चन ये हम तुहानू साडियां बच्चियां अपना एक गिद्धे दा गीत दे उपर अपना कला दा जोर दिखाउणगे साडियां धीआं
ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। सारी दुनिया च जाके वेख लो उसमें मुकाबला करा के वेख लो सारी दुनिया च जाके वेख लो उसमें मुकाबला करा के वेख लो फिर भी जो किसी ने मैं झूठ ना बोला वो तो बच्चे हुए वेख लो हाँ सच ना तुम्हारा नाम ना तो कितने पंजाबी नु प्यारा बनेगा सारी दुनिया च जाके वेख लो ਹਰਲੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਰਲੀਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਆਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਨਰੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਨੇ ਸਿਰਾ ਕਰਤਾ। ਆਰਤੀ ਅੱਜ ਸਿਰਾ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਈਪ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹ ਰਾਮ ਐਡਾ ਦਿਆਲੂ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੂਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਰਲੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫਦੀ। ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਦੇਖੋ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ, ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲ, ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ, ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀੜੇ ਤੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਉਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਖੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿੱਡੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਇੱਕ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਸਤੂ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 5 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਧੀ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧੀ ਉਹ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਦੋਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਪੂ ਹੁਣੀ ਦੋਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਡਰੈਸਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਿੱਲੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਬਿੰਦੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਵੀਰ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੁਸਕਾਨ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਪੋਹਲ ਛਕ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਸਕਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਿਹਦਾ ਭਾਈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ ਬਈ? ਕੀਮਤ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ, ਜੱਸੀ ਉੱਠਿਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੂੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਰ ਉੱਠਿਆ। ਕਰਨਗੇ ਕੁਛ, ਚੱਕ ਦੋ ਵੀ ਫੱਟੇ।
ਪਾਇਆ ਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਸੋਨੂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਤੇ ਸੋਨੂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਸ ਖੜੇ ਬਸ ਬੈਠੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਟੈਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ। ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ, ਗਲ 'ਚ ਝੱਗੀ ਪਾਈ ਆ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, ਰੀਬਨ ਬੰਨਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਵਿਆਹ, ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੈਲਨ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੇਮ ਹੁਣ ਆਊਗੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਭਾਈ? ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਲੱਗਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਬੱਚਾ, ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, 3 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿੱਦਣ ਕਾਹਦਾ? ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਵੀ ਜੱਸੀ, ਇਹਦੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਐਕਟੀ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ 10ਵੀਂ ਦੇ। ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਆਪਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪਾਉਣਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਭੰਗੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਭੰਗੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ? ਕਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਪਾਇਆ ਕਦੇ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ? LKG 'ਚ? ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ? ਕੀ ਬਣਨਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਉੱਚੀ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ? ਦੱਸ ਦੱਸ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ।
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਂਗੀ? ਇਲਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰੇਂਗੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕਵਿਤਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ। ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ? ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਂਗੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨਰੀਤ ਕੋਰੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ? ਮੈਡਮ ਬਣਨਾ, ਸਕੂਲੇ ਪੜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਮੈਡਮ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਟੀਚਰ ਬਣੂਗੀ। ਆ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਮੈਡਮ ਬਣੂਗੀ। ਹਰਲੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹਰਲੀਨ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਮੈਡਮ ਬਣਨਾ। ਮੈਡਮ ਮੀਨਸ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਰਨਜੋਤ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤ? 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਨੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਗੋਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਕਤ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਗਠੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਨਜੀਤ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ? ਕੀ ਬਣਨਾ? ਨਰਸ ਬਣਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨਰਸ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ। ਆਹ ਕੈਂਚੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟਾਪਰ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਖੜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦਾ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਮੈਂ ਕੁਰਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਰਕਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੋਊ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਰਕਰੇ ਵੇਚੂਗਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਉਹ ਗੀਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਲਾ ਡੀਜੇ। ਆਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ। ਤਾੜੀਆਂ।
ਕਰੋ ਬੇਬੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੋਲਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਬਈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਲਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਮਾਣ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ, ਗਗਨ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਬਿੱਲਾ ਗਿੱਕਾ ਵਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ, ਵਿੱਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਹਰਜੀਤ ਆ, ਲੱਭਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮਨੀਸ਼ ਖੜਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਮੋਹੀ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਧੀਰੂ ਖੜਾ, ਇੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰੂ ਵੀਰ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੀ ਤੋੜ, ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਤੱਕ। ਰੋਮੀ ਖੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ, ਟਿੰਕੂ ਖੜਾ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਖੜਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਕੇ ਵੀਰ, ਵਿਨੋਦ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਅਮਿਤ ਸਾਡਾ, ਅਰਮਾਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਜਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਬੁਲਾ ਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕਾਕਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ, ਬਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੰਟਾ ਬਾਈ ਬੈਠਾ, ਸਾਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੈਠਾ ਬਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਈ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਆ। ਮਿੱਠੀ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬੈਠਾ ਬੇਨੜੇ ਵਾਲਾ, ਹਿੱਤੂ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਾਲਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਰਮੇ ਹੁਣੀ, ਵਿਧਵਾ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਬਾਪੂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੱਸਾ ਬੈਠਾ, ਬਿੰਦਰ ਵੀਰਾ ਬੈਠਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤਵਾਲ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਚਮਕੌਰ ਬੈਠਾ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਨੂੰ ਬੈਠਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੀ, ਕੱਪੜੇ, ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸਾਡੇ
ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 300 ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕਿਹਦਾ ਭਾਈ? ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਬੀਬੀ ਭਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਲ। ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਵੀਰਚੰਦ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਈ ਆਲ।
ਬੱਚੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। चुन्नी ठीक करिए सलवार कौन सा मोड़ तो बुला के दीदी
ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਪੱਗ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅੱਛਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀਰੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋਤ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਪਿਆਰਾ ਕੱਲਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਪਿਆਰਾ ਤਾੜੀਆਂ ਭਾਈ ਤਾੜੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗਿੱਟਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ ਲੱਭਣਾ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦੇ ਦੱਸੀ ਰੱਖ ਚਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਜੋ ਬਾਲ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਆ ਜਾ ਬਾਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜਾ ਪਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਜਾ ਪਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਦੱਸੀ ਰੱਖ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਕੀ ਕਾਹਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਚਲਾ ਕੀ ਕਾਹਤੋਂ ਮੰਨਣਾ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਹਰਿੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਟੇਲਰ ਕਿੱਥੇ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚਲੋ ਵੀ ਨਾਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ थोड़ी जो तो गलती हुई कोई ना दोबारा फिर अपनी बीच में गाली करो मुंह सुना नाम सारा खुशी में टीवी आई सारे इलाके बहुत से इलाके सारे बंदे बंदे सगन निकलना बेलियां सखियां सगनियां मोहनियां चीनियां सारू सबना बम जानियां अपने प्यारे सली कितने सली रोहन कितने रोहन इतने आओ इतने आओ डॉक्टर जी खाली जाओ खाली जाओ खाली जाओ इतने आगे खड़ जाओ चलो भाई स्पीकरां दी आवाज थोड़ी जी घट कर होवे और पतंदर आप ही बहुत अच्छी है
ਬਲਾਡੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ। ਸਟੈਪ ਨੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੋਇਮ ਆਰਤੀ ਭਾਜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੋਇਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚेंगे ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਰਤੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੋਇਮ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਨੇ ਐਂ ਬੈਠੇ ਜੀ ਬੇਟਾ ਨੇ ਬੋਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਦਿਨ ਕਾਂਸਾ ਬੰਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਗਿੱਦੜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ, ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹਲ ਖੁਦ ਆਪ ਛਕੀ। ਨਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹਲ ਛਕੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹਲ ਛਕ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਪਾਓ, ਪੁੱਤ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ? ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਊਗਾ ਭੰਗੜਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਬਰਸੀ ਕਟਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਖੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਲੂ ਆਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਲੂ। ਚਲੋ ਭਾਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਲੂ। ਆਜੋ ਭਾਈ, ਬੇਬੇ ਜਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਭਾਈ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਜਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮਡੀਨਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਭਜੋ ਵੀਰੋ ਵੇ ਬਾਪੂ ਗੱਲਾਂ ਮੱਝਾਂ ਜਾਗਾ, ਭਜੋ ਵੀਰੋ ਵੇ ਬਾਪੂ ਗੱਲਾਂ ਮੱਝਾਂ ਜਾਗਾ। ਹਰੇ ਹਰੇ ਕੱਲਾ ਮੱਚਾ ਚੱਲ ਹਲੀ ਚੱਲ ਬਈ। ਨਾਟਕ ਤੇਰੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ
ਉਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਊਠ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ, ਉਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਊਠ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਰੇ ਜਾਣਾ ਸਫਲ ਦਾ ਪਿੰਡੇ ਓਏ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ 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 ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਬਈ ਬੇਬੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੋਣਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੋੜੇ ਇੱਧਰ ਕੋਠਾ ਗਮਲਾ ਕੋਠਾ ਜੋ ਗਿਆ ਸਤਗੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੋਲਾ ਲੋਭੇ ਸਤਗੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੋਲਾ ਲੋਭੇ। ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਦਾ ਐਡਾ ਜੂੜਾ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਦਾ ਐਡਾ ਜੂੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਰੇਤ ਸੱਸੇ ਕੰਜਰੀਏ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਵੇਖ ਸੱਸੇ ਕੰਜਰੀਏ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਵੇਖ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਪੁੱਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਦਾ ਐਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ, ਖੜਾ ਹੋ। ਸੱਸੇ ਕੰਜਰੀਏ ਖੜਾ। ਸੱਸੇ ਕੰਜਰੀਏ। ਭਾਈ ਸੱਸ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਠ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ। देखो खाना हरे हरे का ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਓ ਮਾਤੇ ਹੈ
ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੱਲਾ ਬੱਦੋਵਾਲ ਵੀਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੈਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੇ ਸਟੈਪ ਸਿਖਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੋਂ, ਪਰ ਆਰਤੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਰਤੀ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਰਤੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਈ, ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ। ਆਰਤੀ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਨਰੀਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪੱਕਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਨਰੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹਰ ਸਮਾਂ, ਹਰ ਲਮਾ, ਹਰ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿਪਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਰਤੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਦੇ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ। ਆਰਤੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਤਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਪੂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਹੈਂ? ਕੀ ਵਰਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹੋਈ? ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ। ਠੀਕ। ਗੁਰੀ ਖੜਾ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੜਾ ਹੋ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਖੜਾ ਹੋ। ਹਾਂ, ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ।